السلام علیکم، میرا نام سید فیصل شکیل ہے۔ بات کرنا چاہتے ہیں افغانستان پاکستان کے حوالے سے۔ دل جو ہے وہ دکھتا ہے باتیں سن سن کے، اپنوں کی باتیں سن سن کے۔ اب یہ خیبر پختونخوا سے جو خبریں آ رہی ہیں ان کے حوالے سے پہلے آپ یہ کلپ سن لیں۔ یہ ملک مرجان صاحب ہیں اور یہ افغانستان سے دوستی کی بات کر رہے ہیں۔ بعد میں آتا ہوں کہ افغانستان کیا کر رہا ہے۔ اگر امن لانا ہے تو آپ نے افغانستان کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہوگا۔ یہ جو کچھ ہوا اتنا ہی کافی تھا۔ میں حکومت سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں اور مرکزی حکومت سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں۔ اچھا، ان کے تاثرات آپ نے سن لیے۔ اب جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ اپنوں نے مارا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے یقین یا آپ لوگوں کے بلیف ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے افغانستان کے ساتھ شاید بہت زیادتی کر رہا ہے۔ ان لوگوں کو یہ یاد دہانی کروانی پڑے گی کہ جو ٹی ٹی پی کے حملوں میں افغانستان سے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جن میں فوجی شامل ہیں، جن میں خیبر پختونخوا کے لوگ شامل ہیں، جن میں دیگر لوگ شامل ہیں۔ کیا ان کا خون جو ہے اس طرح رائے گاں چلے جانا چاہیے؟ ہمیں جھک جانا چاہیے؟ ہمیں دوستی کر لینی چاہیے؟ اور دوستی بھی کیا، اب ہم ان کو جا جا کے ان کے در کے اوپر بیٹھے رہیں؟ 3 ٹاکس ہو چکی۔ دوحہ کے اندر پہلا راؤنڈ ہوا، پھر ٹرکی کے اندر 2 راؤنڈ ہوئے، اور دونوں راؤنڈز کے مطالبہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو مطالبہ صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی سرحدوں سے دہشت گردی کروانا بند کریں۔ ان کے نزدیک ناحق خون بہانا دہشت گردی نہیں ہے۔ میں دونوں طالبانوں کی بات کر رہا ہوں، ایک ٹی ٹی پی کی بات کر رہا ہوں۔ طالبان وہ بھی طالبان ہے، دوسرے تحریک طالبان افغانستان کی بات کر رہا ہوں، افغان طالبان وہ بھی طالبان ہے۔ تو ان کی جو ان کے نزدیک جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے، کہ وہ ان کے نزدیک بہت ہی بڑا کوئی ایسا کام ہے جس سے ان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، یا جن سے توبہ نعوذ باللہ وہ ایک بڑا کام جو ہے اس کا جہاد وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے تعلقات کی نوعیت ذرا دیکھیے کہ انڈیا کے ساتھ کیا ہے۔ انڈیا میں اگر دھماکہ ہوتا ہے تو آپ کے دل پسیج جاتے ہیں۔ طالبان کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، طالبان کی سٹیٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں، جس میں وہ کھلے عام کہتے ہیں کہ دیکھیے بڑا ہمیں افسوس ہوا، آپ کے ساتھ یہ ہوا۔ تو دوسری طرف آپ بت توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ بت آج کل نہیں ٹوٹ رہے، آج کل جو ٹوٹ رہا ہے وہ عام لوگوں کی کمر ہے افغانستان کے اندر، جن کے 2 وقت کی روٹی کھانا محال ہوا ہوا۔ اور دوسری طرف یہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور عرفہ جانتے ہیں، صرف اس لیے کہ امریکنز کے ساتھ جا کے انہوں نے بات چیت کی اور اس کے بعد یہ حکومت میں آ گئے، اور احساس اتنا بھی نہیں ہے کہ جو امریکہ سے بات چیت کی گئی اس کے اندر پاکستان نے کیا رول ادا کیا۔ یہ ملا برادر صاحب ہیں، یہ صاحب جو ہیں یہ پاکستان کی حراست میں تھے، پاکستان کے سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس چھپے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی جان کو بہت خطرہ تھا۔ تو جب دوحہ ٹاکس ہوئیں تو یہی صاحب جو آج کل افغانستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تجارت بند کر دی جائے اور الٹرنیٹیو روٹس یا دوسرے مواقع تلاش کیے جائیں۔ اچھا، اب یہ جو دوسرے مواقع تلاش کرنے والی بات ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ چابہار کی بات کر رہے ہیں، جو اس وقت انڈیا کے کنٹرول میں، افغانستان کے ساتھ ان کا 10 سالہ معاہدہ ہوا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ پیسے لگا رہے ہیں۔ جس طرح پیسے وہ افغانستان کے اندر پھینک رہے ہیں اور جس طرح وہ یہ لوگ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ لارجر ڈیزائن کیا ہے۔ تو یہ ملا عبد الغنی برادر صاحب جو ہیں پاکستان کی حفاظت کے اندر رہے، اور ان کو دوحہ پھر بات چیت کرنے کے لیے بھیجا گیا، جہاں پہ جا کے امریکن سے بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد افغانستان کے اندر سے جو امریکی فوجی ہیں وہ واپس چلی گئی ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں نظر انداز کر کے آج جو تمام تر ان کی قوت یا فوکس جو ہے وہ مرکوز ہے اس بات کے اوپر کہ پاکستان کو نیچے کیسا دکھایا جائے، پاکستان کے اندر تباہی بربادی کیسے لائی جائے۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ جو ان کے دلوں کے اندر
बॉर्डर के हवाले से कदूरत मौजूद है, नफ़रत मौजूद है, वो भी उबल उबल के इन तमाम मामलात के अंदर सामने आ रही होती है। क्लेम करते हैं कि जी ड्यूरेंट लाइन यहाँ पे नहीं थी, ये तो बाद में बनाई गई। तो मुतअद्दिद इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस के अंदर और जगह के ऊपर करारदादें मौजूद हैं, अंडरस्टैंडिंग्स मौजूद हैं, सेटल्ड लॉ मौजूद है कि जो कहता है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर ही है, अब आप इसको बदल नहीं सकते हैं। तो असल बात जो करने वाली तालिबान हुकूमत के हवाले से है वो इनका लार्जर जो एक प्लान इन्होंने इंडिया के साथ मिलके बनाया हुआ है कि पाकिस्तान को आप सुख का सांस नहीं लेने देंगे। और अब ताज़ा तरीन मामलात के अंदर ये ट्रेड की बात की है। दूसरी तरफ अब आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से जो करारदाद सामने आई है जिसमें तमाम सियासी पार्टियां मौजूद थीं, उसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके हवाले से बात करना ज़रूरी है। एक तो ये है कि उनका कहना है कि जी जो दहशत गर्दी वाले मामलात हैं वो CTD डील करेगी, वो जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है। उसके अलावा उनका कहना है कि पुलिस जो है वो फ्रंट लाइन के ऊपर फाइट कर रही होगी। तो अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के हालात देखें तो उसमें तो बहुत सोफिस्टिकेटेड जंग जारी है, जिसके अंदर ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसके अंदर स्ट्रेटजी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिटर्मिन की जाती है कि किस तरह हमला करना है और किस तरह हमला नहीं करना। 3D प्रिंटेड गन्स का इस्तेमाल है जिसके अंदर, जिसमें ऐसी गन्स, छोटे हथियार जो हैं वो बना लिए जाते हैं जो कि पहले से उनके प्रिंट्स जो हैं मौजूद होते हैं। तो ये तमाम तर जो सलाहियत तालिबान ने हासिल कर रखी है, इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल करवाया जा रहा है TTP के ज़रिए। और ऐसा हो नहीं सकता कि अब आप दहशतगर्दी करवाते रहें और पाकिस्तान से कहते रहें कि जनाब आली आप हमारी बात मानें। जब बातचीत चल रही थी टर्की के अंदर तो उस वक्त ये बात कही गई कि तालिबान के पास तो बड़ा आसान रास्ता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रोकने के लिए। उन्होंने कहा जी वो क्या रास्ता इतना आसान जो आप हमें बता। उन्होंने कहा जी कि एक तो अपना बॉर्डर सिक्योर करें, दूसरा आप फतवा दिलवाएं और कि जो पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ हैं ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये नाहक है, इस्लाम के कवानीन और हिदायत और उसकी टीचिंग्स के बिल्कुल खिलाफ है, आप इसके ऊपर फतवा दे दें। तो उनके तो तोते उड़ गए वहाँ पे। उन्होंने कहा जी कि ये फतवा हम कैसे दे सकते हैं, ये तो वो जो हमारे बड़े वो क्या हैं हिबतुल्लाह अखुनज़ादा साहब, उन्होंने कहा कि जी वो तो नहीं दे सकते। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं दे सकते? उन्होंने कहा जी इसलिए नहीं दे सकते कि वो हमारी पता नहीं जी वो एक कौंसिल है वो फैसला करती है। यानी कि जो दहशत गर्दी, खून रेजी, बम धमाके, जिस किस्म की कत्लो गारत गरी पाकिस्तान के अंदर की जा रही है उसके खिलाफ अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस वक्त सेल्फ अपॉइंटेड है ना जी, ये खुद से हुकूमत बनाई हुई है, कोई इसका ताल्लुक इलेक्शन से है नहीं। वो ये करने के लिए तैयार नहीं कि ज़ुबान से ये बात कर दें, ये कह दें कि ये इस्लाम की हिदायत के मुताबिक नहीं है जो कत्लो गारत करी है। लॉन्ग टर्म प्लान है पाकिस्तान के लिए इस वक्त, जिसमें भारत की हुकूमत और तालिबान जो हैं आपस में मिल के बैठ चुके हुए हैं। जो अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर अमीर मुत्तकी साहब इंडिया गए थे वो बग़ैर वजह के नहीं गए थे, वहाँ पे जाके प्लान्स डिस्कस हुए हुए हैं कि पाकिस्तान को किस तरह अंडर प्रेशर करना और किस तरह अंडर प्रेशर नहीं करना। मुझे जो इन तमाम चीज़ों में से जो चीज़ वाज़े तौर पर अब नज़र आ रही है वो आपके मैं गोशगुजार करना चाहता हूँ। और मुझे नज़र ये आ रहा है कि अब पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके अंदर मज़ीद हमले बर्दाश्त करने, मज़ीद ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करनी, मज़ीद तालिबान के जो बाज़ दफ़ा वो जस्टिफिकेशंस देते हैं अजीबो गरीब सी एक्सेप्ट करने की ताकत जो है, हिम्मत जो है, वो हौसला जो है अब वो ख़त्म हो चुका हुआ। और अगर अब अफ़गानिस्तान की तरफ से ये याद रखिएगा, लिख के रख लें इसको, को बड़ी दरअंदाज़ी होती है तो आपको उसका भरपूर जवाब जो है वो मिलता हुआ नज़र आएगा। अब ऐसे नहीं होगा कि अफ़गानिस्तान की तरफ से जो है सीना ठोक ठोक के ऐलानात किए जा रहे होंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इस तरह कर देंगे, और यहाँ से जवाब ना आए। बड़ी बदकिस्मती है। और मौला अली का कॉल भी है कि जिसके ऊपर आप नेकी करें उसके शर से भी बचें।
فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.